ম্যাম এটা আপনার 4th ক্লাস তো? আমি কতটা পড়েছি মনে দেবানুরাগ আমার কত নম্বর ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স তোমার নেওয়ার কথা দেখে না। 4th অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ক্লাসটার সময় আমি সিআর ছিলাম না, আমার বাকি দুদিনের একটা আছে, তো এটা 4th-ই হওয়া উচিত। ঠিক আছে। So what is optimization? I have starting with this. যাদের ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস সবাই একটু দেখে নাও। জাস্ট আমি পরপর স্লাইডগুলোতে যাচ্ছি। And though who has not taken the screenshots yet, you have enough time to take the screenshot. Okay? স্ক্রিনশট যারা নেবে নিয়ে নাও। নবনীতা তোমাকেও বলছি, এগুলোই আমার ক্লাস নোট, এর বাইরে আমি কিছু দেব না। Okay, so this is the first slide. Introduction to optimization. What is optimization? Optimization is basically to achieve your goal with minimum effort. This is called optimized method. To achieve your goal or to reach to your goal with minimum effort. Minimum effort means minimum cost hote pare, maybe minimum energy, minimum time, or optimization means maximization of the output. So this is called optimization. Mathematics optimization ekebare basic holo derivative. Okay, when you learn derivative you have already done the optimization method. Why? This is the basic of derivative. আমরা derivative starting এই কাজ দিয়েই করেছিলাম। Derivative যখন আমরা শিখেছিলাম we have started with this one. Okay, one function is called fx and you have to reach the minimum value of fx. At the point x star, at the point x star, the value of fx is minimum. If this point, the value of the point you get, then the optimized value of fx has been achieved. Fine. এটাই ছিল হচ্ছে ডেরিভেটিভের মেইন ডেফিনেশন, এখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল। So this is the basic of optimization, and just the opposite of this curve is the opposite of this one. This is minus fx. So x star point is the minimum point of the, at x star point the value of minus fx is minimum. So this at x star point this also has been minimized. And screenshot নিয়ে নিয়েছো? So we have started the optimization problem. We have divided it by classical optimization problem করব, classical optimization problem start করব। Classical optimization with no condition or this type of condition is called constraint. Classical optimization technique first আমরা no constraint পড়ব, তারপরে আমরা with constraint পড়ব। ওকে, কোনো কন্ডিশন যেখানে দেওয়া নেই this is called no constraint, যেখানে কোনো কন্ডিশন দেওয়া আছে this is called constraint. Fine. So the simplest case is single variable no constraint case, where the number of variable is 1 and no condition has been provided. This type of problem is called single variable no constraint optimization problem. After that, multivariable no constraint optimization problem. After that, the constraint with constraint problem will come. So আমরা এভাবে proceed করব. First we will do the problems of single variable no constraint, then multivariable with no constraint, then multivariable and single variable with constraint. Okay, so no constraint problem unconstrained বলা হয়। classical optimization technique, এটা আমাদের ফার্স্ট মেথড ছিল unconstrained and no constraint single variable optimization. ফাইন, এগুলো সমস্ত কিছু আমি ডিটেলসে বলে দিয়েছি, এই গ্রাফগুলো আমি এগুলোতে যাচ্ছি না, তাহলে আজকে আর ক্লাস অন্য কিছু নেওয়া যাবে না। সো we have started with this one, unconstrained single variable optimization problem, and it has a necessary condition, it has a sufficient condition.
স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো এটা? Then the necessary condition and its proof. Then the sufficient condition and its proof. Okay. আচ্ছা একটু একটু ধর, 1 মিনিট। এক্ষুনি বলছি, যাও এক্ষুনি যাও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবে। So this is the first problem of single variable unconstrained. তো প্রবলেম গুলো তুমি সবকটা মেথডই এক, তোমাদের যেটা বললাম সিম্পল ডেরিভেটিভ প্রবলেম যেভাবে আমরা সলভ করতাম সেটাই আমাদের অপটিমাইজেশন প্রবলেম ছিল এগুলো। তাই ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালুজ অফ দ্য ফাংশন। You have done this problem in your school days. Determine the maximum and the minimum values of the following function. কি করতে হয় ফাংশনটার ফার্স্টে you have to determine the first derivative. You have to put the first derivative is equal to 0. You have to determine the first derivative, then put first derivative is equal to 0. Okay, then determine the values of the variables. Values of the variable, it is single variable problem, so only one variable is available, that is x. X এর সবকটা ভ্যালু বার করবে। Now determine the second derivative. Put those variable values into the second derivative. Okay, and determine the output. If the value is negative, then at that point it has a relative maximum. If the value is positive, at that point it has a relative minimum. If the value is 0, then this point is called, usually this point is called point of inflection, but you have to proceed with another step, another derivative you have to determine. Okay, তো এই যে ফুল প্রসেসটা ছিল এটাই হচ্ছে গিয়ে নেসেসারি কন্ডিশন এন্ড সাফিশিয়েন্ট কন্ডিশন ছিল। তো নেসেসারি কন্ডিশন কতটা? when you determine the first derivative and first derivative is equal to 0, up to this is the necessary condition. Sufficient condition কোনটা? You have to determine the second derivative and you have to put the variable values into this second derivative, and if the value is negative it is relative maximum, if the value is positive it is relative minimum, if the value is 0 and the next derivative value is also 0, then it is point of inflection, it is the sufficient condition. পড়ে নি একবার necessary conditionটা। if a function fx is defined in an interval a to b and has a relative minimum at x equal to x star, where h star is within this range, and if the derivative dfx dx is equal to f dash h, x is at a finite number at x equal to h star, then first derivative is equal to 0. কন্ডিশনটা এভাবে আছে, আমরা উল্টো দিক থেকে স্টার্ট করি, ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে আগে 0 ধরি। ওকে, আমরা এটা জানি যে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকে then you have to, according to the necessary condition, the first derivative will be 0. If a function fx is defined in the interval, okay, and has a relative minimum at this point within the interval, and the derivative exists as a finite number, then put this value is equal to 0. Clear? This is the necessary condition. According to the necessary condition আমরা ফার্স্টেই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বার করি, and when this all these conditions are there, একটা ভ্যালুর মধ্যে ইন্টারভেলটাও থাকে, ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা এক্সিস্টও করে, আর ওটার একটা মিনিমাম ভ্যালু আছে এই পয়েন্টে, তো আমরা এটাকে ফার্স্টেই 0 করি। ফাইন, নেসেসারি হলো। সাফিসিয়েন্টটা দেখো, লেট সবকটা ডেরিভেটিভ
সবকটা ডেরিভেটিভ ইজ ইকুয়াল টু 0, let x স্টারের রেসপেক্টে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ সবকটা 0 but the last derivative is not equal to 0. Okay, but the last derivative is not equal to 0. Then at that point the function is a minimum value of fx, a minimum value of fx if that is greater than 0. If it is positive, the value of fx is minimum. If the last derivative value is positive, then the value of fx is minimum. তাই তো এসছে, if the last derivative value is positive, then it has a relative minimum. ঠিক, a maximum value of fx if the last derivative value less than 0 and n is even. Okay, if this value is negative, we will get the maximum value of fx, and neither a point, neither a maximum nor a minimum if n is odd. এখানটাতে in this case x is called point of inflection. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে প্রবলেম কিভাবে করবে? এরকম অনেকগুলো প্রবলেম করিয়েছি, এই প্রবলেমটাতে একটু ভুল আছে, নিজেরা চেক করে দেখে নিও, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। এই প্রবলেমগুলো আমি দেখিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি and your friends have done it in their copies. স্ক্রিনশট। প্রবলেমটা আর একটা প্রবলেম একটু বলে দিই, find the maximum and minimum value of this y equal to 3x to the power 5 minus 5x to the power 3. First step, you have to differentiate dy dx is equal to something, make dy dx is equal to 0, extract the values of x. Here the values of x has been determined as 0, 1, minus 1. Then take the second derivative. Okay, then take the second derivative, and at x equal to 0 the second derivative value has become 0, at x equal to 1 the second derivative value has become 30, at x equal to minus 1 the second derivative value is become minus 30. That means এই ভ্যালুতে y is a point of inflection, এই ভ্যালুতে ভ্যালুটা পজিটিভ, so y is a minimum, আর এই ভ্যালুতে y টা নেগেটিভ, y is maximum. ওকে, সেই ভ্যালুটা তুমি যদি ডিটারমাইন করতে চাও, এখানে আমি ডিটারমাইন করিনি, ডিটারমাইনটা করে দিও। এখানে ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভ্যালুজ অফ y বলেছে, তো ভ্যালুটাই আমার ডিটারমাইন করা হয়নি, তো এখানে ডিটারমাইন করে দেবে y এর ভ্যালুটা। ফাইন, আচ্ছা, এই প্রবলেমটা একটা রেক্টাঙ্গুলার শীটকে ভাঁজ করে আমি দেখিয়েছিলাম, যারা ক্লাস করেছে মনে পড়ছে? একটা রেক্টাঙ্গুলার পেপারকে নিয়ে সেটাকে ভাঁজ করে আমি দেখিয়েছিলাম, যারা ক্লাস করেছো ঠিক আছে প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো? একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, যদি না বুঝতে পারো, যারা ক্লাস করোনি যদি না বুঝতে পারো একটু ফ্রেন্ডসদের, আচ্ছা যারা ক্লাস করেছো, যারা অনেকেই আজকে ফার্স্ট ক্লাস করছে, তাদের পক্ষে এগুলো বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট যদি হয় তাহলে একটু হেল্প করে দিও, না হলে আমি আছি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট নাও। ওকে, আর একটা, অনেকগুলো প্রবলেমই আমরা করেছি, অনেকগুলো প্রবলেম করেছি। নিয়েছো? এটা এটা একটা প্রবলেম ছিল, এই প্রবলেমটা বোধহয় বাড়িতে করতে বলেছিলাম, সবাই কি করেছো? যারা ক্লাস করেছে করেছিলে? সলভ করে দেওয়া আছে, এটা বইয়ের প্রবলেম। স্ক্রিনশট গুলো নিয়ে নাও, অন্তত দেখে প্র্যাকটিস করো। আর এই প্রবলেমটা
কি একটা যেন ভুল বলেছিলে যেন, এটা তো ভুলটা যেন কোথায় ছিল আমার খেয়াল নেই। মাইনাসের জায়গায় প্লাস হবে। কোনটা, এইটাটা? ইটার ভ্যালুটা না আলফার ভ্যালুটা? না, ইটা ইটার ভ্যালু, এটাতে একটু ভুল আছে। ইটার ভ্যালুটা tan আলফা কট আলফা প্লাস ফাই হবে। হ্যাঁ, এই জায়গাটাতে মাইনাসের জায়গায় প্লাস হবে। এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল। ডান। নেক্সট, মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন। এই অবধি বোধহয় আমার দুটো দুটো ক্লাসে এই অবধি বোধহয় আমি করিয়েছিলাম। নেক্সট, মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট। আচ্ছা, এর পরের দিনও হয়তো অনেকের ফার্স্ট ক্লাস করবে, আমার পক্ষে কিন্তু রোজ দিন এত বোঝানোর পসিবল হবে না। ওকে, এর পরের দিন যারা ফার্স্ট ক্লাস করবে, দেবানুরা আজকের অবধি অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দেবে, আজকে অবধি অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে মেল করবে। হ্যাঁ, 4 দিনের ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স আমাকে মেল করবে, আমি এর পরের দিন থেকে একদম ওই কজনকেই ঢুকতে দেবো, তার বাইরে আমি কাউকে আর অ্যালাউ করবো না। ওকে, ম্যাম ক্লাসের পরে পাঠিয়ে দেবো। হুম, ম্যাম একটা জিনিস ভুল বলেছি আপনাকে, এটা আপনার 4th ক্লাস না, এটা 3rd ক্লাস, কারণ লিঙ্ক 3টে আছে, আমি দেখে নিয়েছি। হ্যাঁ লিঙ্ক 3টে আছে ফার্স্টে, আর আমি তখন ক্লাসটা ওই প্রথম দিনের ক্লাসটা বোধহয় করাইনি, এটা 3টেই। ঠিক, 3টে ক্লাস। ঠিক আছে। আচ্ছা, multivariable optimization with no constraint. Next, single variable optimization with constant, no constraint হলো, single variable optimization with no constraint হয়েছে, very easy. Next, আরেকটু যদি টাফ লেভেলে যাই আমরা, নো কনস্ট্যান্ট ইজ নো কনস্ট্যান্ট, এখনো কনস্ট্যান্ট আমরা করব না। মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন, তার মানে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলটা বাড়বে। এতক্ষণ শুধু এক্স দিয়ে করেছি, এখন x1 x2 x3 অব্দি আসতে পারে। ওকে, তো এটা আমরা আগের দিন বোঝার চেষ্টা করেছি, আজকে আমরা আবার একবার দেখব। যখনই মাল্টি ভ্যারিয়েবল কথাটা আসে, ফার্স্ট যে কোনো মাল্টি ভ্যারিয়েবল ফাংশনের এক্সপানশনের জন্য আমার কি করতে হয়? টেলর সিরিজ এক্সপানশন। ওকে, যে কোনো মাল্টি ভ্যারিয়েবল ফাংশনের এক্সপানশনের জন্য আমাকে করতে হয় হচ্ছে টেলর সিরিজ এক্সপানশন। হিয়ার ইজ দ্য টেলর সিরিজ এক্সপানশন। ওকে, টেলর সিরিজ এক্সপানশনটা আগের দিন আমি বুঝিয়েছিলাম আর তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, করেছো? কারা করেছো শুনি? সেকেন্ড অর্ডার টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দিস ফাংশন। এই ফাংশনের সেকেন্ড অর্ডার টেলর সিরিজ এক্সপানশনটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি, তোমাদের বলেছিলাম থার্ড অর্ডারটা বার করতে। করেছো কি? নো ওয়ান? কেউ করনি? আরে হ্যাঁ কি না বলো। করা হয়নি তাই তো? ওকে, তাহলে আজকের জন্য অন্তত হোমওয়ার্কটা নাও, নেক্সট দিন করবে। এই ফাংশনের সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি বলে দিয়েছি, আর একবার একটু ছোট করে বলে দিচ্ছি, থার্ড অর্ডারটা আমি বার করতে বলেছিলাম। ওকে, সো টেলর সিরিজ এক্সপানশন কিভাবে করছিলাম? দিস ইজ আ ফাংশন, ফার্স্টেই প্রবলেম দিয়ে বলেছি আমি, এখানে পড়ে যাচ্ছি। This is the function x2 square x3 plus x1 e to the power x3. So how many variables are there? 3 variables are there, x1, x2 and x3, and the points has been given. Okay, the h star points are 1 0 minus 2. এইভাবে পয়েন্টসটা লেখা থাকলে that means you have to find the Taylor series expansion of the function at the point x1 equal to 1, x2 equal to 0, x3 equal to minus 2. Understand? x1 এর ভ্যালুটা 1 এর জন্য বার করব, x2 এর ভ্যালুটা 0 হবে, আর x3 এর ভ্যালুটা minus 2 এর জন্য আমি টেলর সিরিজ এক্সপ্যান্ড করব। ওকে, সো নাও expand it using this one.
The Taylor series expansion of a function fx about a point h star is given by, okay, fx is equal to f at the point plus the first derivative at the point plus 1 by factorial 2 second derivative of the point, 1 by factorial 3 third derivative at that point, up to Rn. Rn is the remainder, if any. Rn is the remainder term or the last term, if any. তো এখানে আমার তিনটে আছে, তাই তো? তো এই টার্মটা থাকবে, ওকে, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থাকবে, আই মিউট করো, এই টার্মটা থাকবে, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থাকবে এন্ড সেকেন্ড ডেরিভেটিভ থাকবে, ওকে? ইজ ইট ওকে? বোঝা গেল? এখানে আমি তিনটে ভ্যারিয়েবল আছে আমার, সো you will expand it up to this fx star dfx star 1 by factorial 2 d2 fx star, এই হচ্ছে গিয়ে তোমার এক্সপ্যানশন fx star dfx star 1 by factorial 2 d2 fx star, ওকে? ঠিক আচ্ছা, এবার এই ভ্যালুটা কত, প্রত্যেকটা ভ্যালু এবার বার করবে। এটা খাতায় করতে বলছি, না হলে পরে ক্লিয়ার হবে না, কিচ্ছু বুঝতে পারবে না খাতায় না করলে। হ্যাঁ, তো fx এর ভ্যালু f h1 h2 h3 এর ভ্যালু at this point কি করব, h1 এর জায়গাতে 1, h2 এর জায়গায় 0, h3 এর জায়গায় -2 পুট করো, fx এর ভ্যালু পাবে this one। এবার এটার তুমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করবে এন্ড ভ্যালুগুলো পুট করবে, ইউ উইল গেট দিস ভ্যালু। বুঝতে পারলে? বুঝতে কি পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। তো এই যে হচ্ছে গিয়ে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ h1 h2 h3, ওকে, এখান থেকে আসছে। if all partial derivatives of a function f through order this one exist and are continuous at a point, the polynomial এই ভ্যালুটা হয় এখানে হচ্ছে 2 d2 fx star, দুটো পয়েন্ট অবধি আসবে, summation over I equal to 1 2 2 j equal to 1 2 2, এই সরি একটা 3 হবে একটা 2 হবে, এই সামেশন এখানটাতে দুটো হবে h1 h2, তাই তো? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যখন তুমি h1 প্লাস h2 প্লাস h3 তিনটে টার্ম অবধি হবে, দেখে নিচ্ছি এক মিনিট। হ্যাঁ, h1 প্লাস h2 প্লাস h3 তিনটে টার্ম অবধি হবে, ক্লিয়ার? তিনটে ভ্যারিয়েবল, সো h1 h2 h3 এন্ড এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, সামেশন ওভার একটা, হ্যাঁ, h1 dx সামেশন ওভার dh1 একটা, dh2 একটা আর dh3 একটা, ঠিক আছে? আর একটা বাকি থাকলো, সেটা হচ্ছে গিয়ে d2, এই তো আরেকটা বাকি থাকলো তো, ফর দিস ওয়ান 1 by factorial to d2 f h star, এটা একটা বাকি থাকলো। এগুলো আমি আগের দিন বলে দিয়েছি, তোমরা আশা করি যারা ক্লাস করেছো তারা খাতায় করেওছো, যারা করোনি তারা একবার দেখে নাও। d2 টার্মটা তাহলে সামেশন ওভার দুটো টার্ম, summation over I equal to 1 to 3 j equal to 1 to 3 hi hj d2 term, so এটার পার্শিয়াল করছি, ওকে, এটার পার্শিয়াল করছি, পার্শিয়ালে তাহলে তোমার থাকবে d2f dh1 d2f dh12 d2f dh32 d2f dh32 আর প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা d2f
এই জন্য del 2f del h1 h2 del 2f del h2 del h3 del 2f del h1 del h3 কমপ্লিট হলো। ওকে, এটা হচ্ছে গিয়ে এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ সি। বোঝা যাচ্ছে? and after putting the points you will get in terms of h, you will get in terms of h. কিছু ডাউট আছে বলো? এই অবধি বোঝা গেছে? তো এবার হচ্ছে টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন। তোমার সবকটা ভ্যালু জানা আছে, জাস্ট এই e⁻² প্লাস these terms plus 1/2 these terms লিখে দাও। You will find the value of fx. You will find the value of fx. ঠিক আছে? তো এটা ছিল টেইলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন। আমি সেকেন্ড অর্ডার অবধি এখানে করেছি, থার্ড অর্ডারটা তোমাদের অ্যাড করতে বলেছি। থার্ড অর্ডারটা অ্যাড করলে হবে হচ্ছে 1/3 d3f(h)* এই টার্মটা অ্যাড করো, এই টার্মটা অ্যাড করো অ্যান্ড এটাকে আর একটু বাড়িয়ে দাও, প্লাস 1/3 d3f at 1 0 -2 points. তো f থাকবে, df থাকবে সেম, d2f ও সেম থাকবে, d3f এর টার্মটা নিজেরা বার করো আর এটাতে আর একটা টার্ম অ্যাড করো, কত হচ্ছে দেখো। বুঝতে পারলে? প্রবলেমটা একটু বড় হবে। তো আপ টু দিস আমাদের হয়ে যাচ্ছিল আগের দিন। যারা ক্লাস করনি এবার বলো, যাদের এটা ফার্স্ট বা সেকেন্ড ক্লাস এই অবধি ঠিক আছে? এই অবধি আমরা করেছিলাম সমস্ত প্রবলেম সমেত আমরা এই অবধি করেছি। Okay, now for multivariable unconstrained problem also there will be a necessary condition and there will be a sufficient condition. Okay, here the necessary condition and the sufficient condition, the proof, we will not read the proof পড়ার দরকার নেই, only remembering the conditions is okay. Up to this is okay. Try to remember the necessary condition and the sufficient condition only. Need not to remember or need not to see the proof. Fine. আগে আমি প্রবলেমে যাই। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন বা নেসেসারি কন্ডিশন যাই হোক, এটার কিছু স্টেপস আছে, প্রবলেম গুলো করার কিছু স্টেপস আছে। ফার্স্ট, when you are dealing with, listen carefully, when you are dealing with multivariable, when you are dealing with multivariable, instead of derivative, you instead of normal derivative, you have to do the partial derivative first thing, তাই তো? You have to do the partial derivative. Okay, so partial derivative with respect to the first point h1, partial derivative with respect to the second point h2, partial derivative with respect to the third point h3, up to partial derivative with respect to the last point xn. So just like the single variable optimization problem, in single variable optimization problem there is one derivative only, one first derivative, তাই তো? একটাই ডেরিভেটিভ x এর রেসপেক্টে df dx, বাট এখানে del f del x1 যতগুলো তোমার পয়েন্ট, যতগুলো তোমার ভ্যারিয়েবল, ততগুলো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। তো জাস্ট লাইক দ্য প্রিভিয়াস কেস, ইন দ্য সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল ফার্স্ট কেসে ছিল df dx ইজ ইকুয়াল টু 0 করতে হতো, নেসেসারি কন্ডিশন ছিল। এখানেও সেম, জাস্ট
del f del x1, del f del x2, del f del xn সবাই is equal to 0 তোমাকে ফার্স্টে করতে হবে। This is the necessary condition. Understand? If fx has an extreme point, maximum or minimum, at x equal to h star, and if the first partial derivative exists, then all are equal to 0. See the necessary condition. Okay? Understand that this? কোনো Yes, ডাউট ma'am. নেই, একেবারেই সেম। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে গিয়ে মেনলি দ্য স্টেপস, যে স্টেপের কথা আমি বলবো এবার কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করতে হয় সেটা যদি আমি দেখে নিই, তাহলে আমি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা একবার জাস্ট পড়ে দেবো, তোমরা বুঝতে পেরে যাবে। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন দেখো তো, সেই টেলর সিরিজ এক্সপানশন, টেলর সিরিজ এক্সপানশন। ওকে, সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন ওই টেলর সিরিজ এক্সপানশন থেকেই আসে, এটা প্রুফটাই ওখান থেকে আসছে। তো সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনের আগে আমাকে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে, কয়েকটা টার্ম পড়বো। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা একবার পড়ছি আমি, সেখান থেকে টার্মগুলো বুঝতে পারবে। A sufficient condition for a stationary point h star to be an extreme point. First, stationary point means one random point. এই random pointটা extreme point, that means minimum or maximum তখনই হতে পারে। To be an extreme point is that the matrix of second partial derivatives, the matrix of second partial derivative is called Hessian matrix. Okay, the matrix of second partial derivative is called Hessian matrix. This Hessian matrix of fx evaluated at that point h star is, তো ফার্স্ট কাজ আমার কি? ফার্স্ট কাজ আমার এই ম্যাট্রিক্সটা বার করা। ফার্স্ট পার্শিয়াল ডেরিভেটিভকে তুমি বার করেছো, you have already determined the first partial derivative and you have made them is equal to 0. Okay, in the necessary condition. Next, you have to determine the second partial derivatives and you have to form the matrix of this second partial derivative at the point, at that points, যে পয়েন্টগুলো তোমার given আছে। This matrix is called Hessian matrix. এবার এটার ভ্যালুগুলো একদম প্রথম কেসের মতোই, সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল নিয়ে যখন করেছো, এখানে ম্যাট্রিক্স আছে, ওখানে শুধু সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালু ছিল। ওকে, যদি সেই ভ্যালুটা নেগেটিভ হয়, যদি সেই ভ্যালুটা নেগেটিভ হয়, ফাংশনটা ছিল কি ছিল? ম্যাক্সিমাম ফাংশন, তাই তো, ম্যাক্সিমাম ভ্যালুড ফাংশন। যদি সেই ভ্যালুটা পজিটিভ ছিল, তাহলে ফাংশনটা ছিল মিনিমাম ভ্যালুড ফাংশন। এখানেও দেখো, এবার এই সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের যে ম্যাট্রিক্সটা বানালে at the point h star, okay, positive definite is positive definite when h star is a relative minimum, negative definite when h star is a relative maximum. Okay, এখানে যেহেতু আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করছি, এখানে শুধু পজিটিভ ভ্যালু আর নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে হবে না, অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল আছে। তো আমি চেক করব whether the value of that matrix is positive definite or not. If it is positive definite, you will conclude that the h star point is a relative minimum point. If it is a relative negative definite, we will conclude that the h star point is a relative maximum point. ঠিক আছে, দুটোর মধ্যে রিলেট করতে পারছো সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল এন্ড মাল্টি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে? একেবারেই সেম, জাস্ট সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের বদলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের বদলে হিয়ার সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ কল্ড হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স। পজিটিভ ভ্যালুর বদলে পজিটিভ ডেফিনিট, নেগেটিভ ভ্যালুর বদলে নেগেটিভ ডেফিনিট, এই হচ্ছে ডিফারেন্স। ওকে, তো সেই জিনিসগুলো কি, কোনটা আমার হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স, কোনটা কি, সেগুলো আমি দেখবো। একদম লাস্ট লাইনটা দেখো, এই যে প্রুফের একদম লাস্ট লাইন 2.13, 2.13, this J matrix at x equal to h star is equal to second partial derivative matrix. This matrix is called Hessian matrix.
j at x equal to h star is equal to del to f del h psi del hj, del h psi del hj. That means first 1 1, that means del h1 2, next হতে পারে del h1 del h2, next হতে পারে del h2 del h1, next হতে পারে del 2 del h2 2, যে কোনো ভ্যালু হতে পারে। This matrix is called Hessian matrix. কিভাবে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স বার করবে আর এটার প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে আমি কাজ করব, আইগেন ভ্যালুস গুলো নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বলছি আমি, আইগেন ভ্যালুস গুলো নিয়ে কাজ করব। এবার প্রবলেমে যাই, আমার কাছে ক্লিয়ার হবে, তারপরে এখানে চলে আসবো স্যাডেল পয়েন্ট, সেমি ডেফিনিট এগুলো পড়ে নেব। This is a problem. Find the extreme points of the function. So this is a two variable function. Okay, x1 and x2. প্রবলেমটা একটু ভালো করে দেখো, নিজেরা খাতায় সাথে সাথে কর। Find the extreme points of the function if x1 x2 is equal to x1 cube plus x2 cube plus 2 x1 square plus 4 h2 square plus 6. The necessary conditions for the existence of an extreme points are, necessary conditions টা কি ছিল? del f del h1 is equal to 0, del f del h2 is equal to 0. সেকেন্ড কেসটা del f del h2 হবে। এটা ভুল আছে, del f del h2 হবে, বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়? First case is del f del h1 is equal to 0, second case is del f del h2 is equal to 0. Okay, হয়েছে কি, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, সো del f del h1 যদি আমি করি 3h1, এটা নেই 3h1 স্কোয়ার, এটা 0, 4h1, এটা 0, এটা 0, তো এটা হচ্ছে ভ্যালু h1 ইন্টু 3h1 প্লাস 4। del f del h2 যদি আমি করি তাহলে আমার এটা আসছে ভ্যালু, তার মানে আমার ফাংশনের ভ্যালুগুলো কি? h1 is equal to 0 0 minus 4/3 0, তাই তো? মানে h1 এর ভ্যালু হচ্ছে এখান থেকে 0 and minus 4/3, h2 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 0 minus 8/3. Is it okay? h1 এর ভ্যালু এখান থেকে 0 minus 4/3, h2 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 minus 8/3. Is it okay? Yes ma'am. Okay, so all the combined point কি হবে? 0 0 0 minus 8/3 minus 4/3 0 and minus 4/3 minus 8/3. Up to this is okay. h1 h2 h1 h2 করে ঠিক আছে, চারটে পয়েন্ট বেরোলো আমার, ইকুয়েশনস আর স্যাটিসফাইড এট দ্যাট পয়েন্ট। তো নেসেসারি কন্ডিশনের সমস্ত কিছু কমপ্লিট হলো। ওকে, এবার আমাকে কি করতে হবে? সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে আসতে হবে। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে ফার্স্টেই কি বলেছে? সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বার করো সবকটার, দেন সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করব। আগে চারটে সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বেরোবে, বের করে ফেলো। del 2f del h2, del 2f del h1 del h2, del 2f del h22, del 2f del h2 del h1, চারটে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বেরোবে, বার করো। del 2f del h1 2 হচ্ছে 6x1 plus 4, del 2f del h1 del h2 0, del 2f del h22 is equal to 6x2 plus 8, del 2f del h2 del h1 is equal to 0. ঠিক বলেছি? করে বলো, চারটে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে বলো। যদি কেউ না বুঝতে পেরে থাকো এতক্ষণ আমাকে জিজ্ঞেস করো, এক্সামে দেব শেষে পারবে না সেটা যেন না হয়। যদি না বুঝতে পেরে থাকো যে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো।
ক্লাস মনে হচ্ছে মাত্র 3টে বা মাত্র 4টে হয়েছে, বাট প্রবলেমের নাম্বার অফ প্রবলেমস যা হয়েছে সেটা কিন্তু অনেকগুলো ক্লাস লাগে করতে। এখানে জাস্ট শো করছি, বোর্ডে লিখতে হচ্ছে না, টাইম অনেক কম লাগছে, কিন্তু যা প্রবলেম, যা অ্যামাউন্টের প্রবলেম আমরা করছি সেগুলো কিন্তু কম টাইমের জিনিস না। যে অনলাইন হচ্ছে, ফাস্ট হচ্ছে বলে ভেবো না যে খুব অল্প জিনিস হচ্ছে। ওকে, তো একটু নিজেরা হাতে করে করো। নিজেরা যখন করবে দেখবে অনেকটা টাইম লাগছে, ক্লাসেই করে নাও। এই অবধি ক্লিয়ার করেছো সবাই? নেক্সট এবার ম্যাট্রিক্সটা বানাবো, সেজন্য ওয়েট করছি। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ দিয়ে পার্শিয়াল, সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দিয়ে এবার ম্যাট্রিক্স তৈরি করবো। ওকে, now as per the sufficient condition we have to create a matrix with the second partial derivative and the matrix will be called as Hessian matrix. ম্যাট্রিক্সটা কি ছিল? ম্যাট্রিক্সটা ছিল simply this one. This matrix was simply this one. কিচ্ছু নেই ম্যাট্রিক্সটাতে, del 2f del xi del hj. So first element, ম্যাট্রিক্সটা লেখো, ম্যাট্রিক্সটা লেখা নেই, ম্যাট্রিক্সটা লেখো। j equal to this one, এটা টুকে দিও না, আগে ম্যাট্রিক্সটা লেখো। j equal to first element is del 2f del x1 2 del x1 মাথায় 2, ওকে, যেটাকে আমরা স্কোয়ার বলি, সেটা ডেরিভেটিভে তো স্কোয়ার বলি না, 2 বলি। del 2f del x1 2, this is the first element, right? Clear? Is it okay? This is the first element of the matrix. আরে হ্যাঁ বা না কিছু বলো। হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, সেকেন্ড এলিমেন্টটা কি? তাহলে সেকেন্ড এলিমেন্টটা কি? del 2f del x1 del x2, এই এলিমেন্টটা রো এর সেকেন্ড এলিমেন্ট। ফার্স্ট রো এর সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে del 2f del x1 del x2, লিখে নাও। ফার্স্ট রো এর ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে del 2f del x1 2। ফার্স্ট রো এর তাহলে সেকেন্ড এলিমেন্টটা কি? del 2f del x1 del x2, isn't it? This is for point x1. তাহলে নেক্সট রোতে আসি এবার। নেক্সট রোর ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে del 2f del x2 del x1, সেকেন্ড রো এর ফার্স্ট এলিমেন্ট del 2f del x2 del x1, ঠিক বলছি? হ্যাঁ ম্যাম। আর সেকেন্ড এলিমেন্ট হবে del 2f del x2 2 del 2f del x2 2। আর কোনো ডাউট নেই? এবার সবার ক্লিয়ার ম্যাট্রিক্সটা কি? কেউ যদি না বুঝতে পারো এখনই জিজ্ঞেস করে নাও। এই প্রবলেমটা পুরোটা করে দেওয়া, পরের প্রবলেমগুলো আমি পুরোটা করিনি, আমি যে অবধি লিখে ছেড়ে দিয়েছি তোমাদের জন্য। পরের প্রবলেমগুলো এই পজিশনে ছেড়ে দেওয়া, ওকে? যে এর ভ্যালু তোমরা করবে, তোমরা বসাবে, তোমরা নেচার বার করবে, আমি আর করিনি। তো এখান থেকেই বুঝতে হবে। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, আপ টু জে ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেশন, ইজ ইট ওকে টু এভরিবডি? Yes, ma'am. আচ্ছা, এবার কি করতে হবে? যে ম্যাট্রিক্স বার করার পর কি বলেছিলাম? ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট টার্মটা হয়তো তোমরা জানো না, আমি জানি না, আমরা মাস্টার ডিগ্রিতেই প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট টার্মটা শিখেছিলাম, তোমরা হয়তো জানো না, তোমরা আইগেন ভ্যালু বোঝো। তো the eigenvalues of this matrix, you have to determine the eigenvalues. এবার বুঝতে পারছো eigenvalues টার্মটা? বুঝতে পারছো? আমরা প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বলে যা জানি সেটা eigenvalues দিয়েও বোঝা যায়। the eigenvalues, you have to determine the eigenvalues. Okay, so what is the eigenvalue? এখানে কটা eigenvalues আছে? দুটো। first is this one, determine of this one, এটা হচ্ছে
এক মিনিট দ্বারা determinant of this one and determinant of this one. Determinant of this one is the first eigenvalue. 6x1 plus 4 এর determinant হচ্ছে first eigenvalue আর এই টোটালটার determinant হচ্ছে second eigenvalue j1 and j2. You have to determine these two eigenvalue j1 and j2 to identify the extreme point and the nature of the extreme point. এটাই এখানে বলা হচ্ছে যে বললাম একটু একটু করে শিখবো। Up to this j is equal to the partial derivatives. J is a matrix of second partial derivative and is called a Hessian matrix. Up to this আমরা বার করেছি ওকে। এবার এই জায়গাটা একবার পড়ি তোমরা বুঝতে পেরে যাবে। এখানে another test that can be used to find the positive definiteness of the matrix of order n involves evaluation of the determinant. Okay, eigenvalues বার করছো অথবা এই দেখো ফার্স্ট ডিটারমিনেন্ট বার করলে a equal to first elemented determinant, a2 is equal to 2 cross 2 elemented determinant, this a3 is equal to this a3 is equal to first 3 cross 3 elemented determinant and an is equal to n cross n elemented determinant. বার করলে যেটা তুমি করেছো, so up to this much is okay, up to this much is okay. After that কি হবে? After that হচ্ছে সেই পজিটিভ ডেফিনিট না নেগেটিভ ডেফিনিট যেটা সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে ছিল। if it is positive definite minimum value, if it is negative definite maximum value. কাকে বলে পজিটিভ ডেফিনিট এন্ড নেগেটিভ ডেফিনিট? দেখো লাস্ট লাইন, the matrix A will be a positive definite if and only if all the values of the matrices A, A1 এটা হবে A1, এই ভ্যালুটা এটা ভুল আছে, এটা A1 হবে, হ্যাঁ A1 is equal to A11, A1, A2, A3 up to NN are positive. কাকে বলে পজিটিভ ডেফিনিট? যখন এই ম্যাট্রিক্সের ভ্যালুগুলো ডিটারমাইন করবে যদি সবকটা ভ্যালু তোমার পজিটিভ আসে then the matrix A or the matrix J will be called a positive definite. Clear? এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো। সবকটা ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে যে ম্যাট্রিক্সটা হয়ে যাবে পজিটিভ ডেফিনিট। বেশ, কাকে বলবে নেগেটিভ ডেফিনিট? The matrix A will be a negative definite if and only if the sign of J, সাইনটা মনে রাখতে হবে, -1 to the power J, sign of J হবে -1, sign of AJ হবে -1 to the power J. That means sign of A1 -1 to the power 1 মাইনাস হবে। বুঝতে পারছো কি বলছি? এই লাইনটা the matrix A will be negative definite if and only if the sign of AJ is -1 to the power J. That means the sign of A1 will be negative, sign of A2 will be -1 to the power 2 positive, sign of A3 will be -1 to the power 3 negative, sign of A4 will be -1 to the power 4 positive and so on. একে বলবো নেগেটিভ ডেফিনিট। কোনো ডাউট আছে তো বলো। Hessian matrix, then determination of the determinant, then positive definite and negative definite and the sign. কোনো ডাউট আছে তো বলো। Yes or no? না ম্যাম। Clear? No. If some of the AJ are positive, remaining AJs are 0, তাহলে একে বলা হয় পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। এটা আবার একটা ডিফারেন্ট কেস, সেমি ডেফিনিট কেস, তারপর স্যাডেল পয়েন্ট, আবার পরে আসছি। এবার প্রবলেমটা শেষ করব, প্রবলেমটা শেষ হবে না, স্যাডেল পয়েন্টে আসছি, দেখে নাও। সো we have determined the J, okay, Hessian matrix. From J we have determined the first determinant J1, এখানে J2 অবধি ডিটারমিন করা যাবে দুটো ভ্যারিয়েবল,
and we have determined J2. Okay, এবার প্রত্যেকটা পয়েন্টে বসাও। So at 0 0 point এই চারটা দেখো, at 0 0 তোমার কাছে কটা পয়েন্ট ছিল? চারটে পয়েন্ট, তাই তো? 0 0 0 minus 8/3 minus 4/3 0 minus 4/3 minus 8/3, এই চারটে পয়েন্টে ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ J1, ভ্যালু অফ J2। এই তিনটে, এই কমপ্লিট টেবিলটার এই তিনটে আগে সলভ করো। এই তিনটে তোমরা করতে পারবে। এখান থেকে বাকি তিনটে হচ্ছে রেজাল্ট। Point X, value of J1 and value of J2, you can determine up to this, determine করো। বাকি তিনটে হচ্ছে এটার করসপন্ডিং রেজাল্ট। পরে আসছি। at 0 0 point J1 এর ভ্যালু কত? at this 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 point what is the value of J2? ডিটারমিনেন্টটা আগে বার করো। at this point what is the value of J2? at this point what is the value of J2? at this point what is the value of J2? বার করো, দেখে নাও সেম আসছে কিনা। নেচার অফ জে তে যেতে হবে না, আমি বুঝিয়ে দেবো। ভ্যালু অফ J1 and ভ্যালু অফ J2, এটুকু বলো। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? হয়েছে? ভ্যালু অফ J1 and ভ্যালু অফ J2 সবকটা বেরিয়েছে কি? হলে একটু বলে দাও না বাবা যে হয়ে গেছে, তাহলে আমি নেক্সট বলি। কার হয়েছে শুনি একটু? কে করছো? এর পরের দিন থেকে আমি খাতাগুলোকে স্ক্রিন শেয়ার করছি। আমি দেবানুরাগ করছো, আর কে করছো? ম্যাম আমি। সৌমিদি, দুজনকেই দেখি করতে। আর কেউ কি করছো? তুহিন, করছি ম্যাডাম। আর বাকিরা কোথায়? খাতা বই কি এনেছো? মানে খাতাটা কি খুলেছো? হ্যাঁ ম্যাম করছি, এখনো হয়নি। আচ্ছা, সুপ্রভা, তোমাদের অনেকেই জয়েন করেছিল না এই কোর্সে, তারা কি ছেড়ে দিয়েছে? না ম্যাম ঠিক জানি না, তবে অনেকে ক্লাস করছে না হয়তো, আচ্ছা, বাট ছেড়ে দিয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে কিছু ঠিক জানি না। ক্লাস না করে কি পরীক্ষা দিতে পারবে বা পরীক্ষায় পাশ করে যাবে? দেবানুরাগ, আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আজকে দেবে কিন্তু, মনে করে। হ্যাঁ ম্যাম দিয়ে দেবো। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম একজনে আমি জানি একটা জব পেয়েছে সেই কারণে করছে না, একজন আছে কি পার্সোনাল প্রবলেম আছে বাড়িতে। সে কি ছেড়ে দিয়েছে তারা? না, ছাড়েনি। পরীক্ষাটা দেওয়ার সময় শুধু পরীক্ষাটা দেবে, তাই তো? আচ্ছা, আমি জানি না, বলতে পারবো না, বাট ক্লাস করতে পারছে না ওই কারণে। এই অনলাইনের হয়ে বেশ ভালো হয়েছে। পরীক্ষাও দিয়ে দেয়, দেখে দেখে লিখে, আমাদেরও কিছু করার থাকে না, দেখা যায় তারাই হাইয়েস্ট মার্কস পেয়ে যাচ্ছে। টপও করে গেলে হয়তো তাদের মধ্যেই কেউ, যাদের কোনোদিনও আমি ক্লাসে নামও দেখিনি। তোমাদের ইন্টারনালও হয় না, যে ইন্টারনালে অন্তত কিছু করবো। হলে বলবে।
আচ্ছা, এই অবধি যদি হয় তাহলে পজিটিভ, অ্যাজ পার দ্য ডেফিনেশন অফ পজিটিভ ডেফিনিটনেস, the values, the sign of J1 and J2, where if the sign of J1 and J2 are positive, then you can conclude the nature of J is positive definite. ঠিক আছে? As per the definition, as I have shown previously, the sign of J1 and J2 if positive, then you can conclude, okay, this is positive definite. And also as per the definition, if -1 to the power j is the sign, that means J1 এর sign হচ্ছে -1 to the power 1, that means minus J2 এর sign হচ্ছে -1 to the power 2, that is plus. In this case J1 এর sign minus, J2 এর sign plus. যদি এই কেসটা হয়, you can conclude the nature of J is negative definite. The nature of J is negative definite. বাকি কেসে যেটা পজিটিভ ডেফিনিটও না নেগেটিভ ডেফিনিটও না, সেগুলোকে ইনডেফিনিট কেস বলে। ইনডেফিনিট কেসের জন্য এই কেসটা নেচার অফ জে হয় হচ্ছে ইনডেফিনিট। ঠিক আছে, নেচার অফ জে এর জন্য নেচার অফ এক্স এর কি হয়? নেচার অফ এক্স এখানে ফাংশনের ভ্যালু হবে। নেচার অফ এক্স কি হয়? as per the sufficient condition theorem, if the nature of J is positive definite, if it is positive definite, if the Hessian matrix is positive definite, then the point is a nature of X means point in nature, তাই তো? Nature of J means Hessian matrix in nature, nature of X means point in nature, and fx means the function. If the Hessian matrix is positive definite, then the point is a relative minimum as per the sufficient condition. If the Hessian matrix is negative definite, then the point is relative maximum as per the sufficient condition. এই অবধি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে বলা আছে, বাকিটা বলা নেই, বাকি দুটো পয়েন্ট বলা নেই, এবার আমি বলবো। তো 0 0 পয়েন্টে আমার রিলেটিভ মিনিমাম and -4/3 -8/3 পয়েন্টে আমার রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম। এই অবধি ক্লিয়ার? 0 0 পয়েন্টে আমার রিলেটিভ মিনিমাম এসছে, 0 0 পয়েন্টটা বসিয়ে দাও fx এর ভ্যালুতে, fx এর 0 0 পয়েন্টটা বসিয়ে দাও, ভ্যালুটা পাবো 6। তো 6 is my minimum value of the function, -4/3 -8/3 টা তুমি যদি বসিয়ে দাও তাহলে আমি পাবো 50/3। দিস ইজ দ্য রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। এবারে ইনডেফিনিট কেসের জন্য কি হয় সেটা এবার আসছে। দেখো এই কেসটা হচ্ছে কি, স্যাডেল পয়েন্টের ডেফিনেশনে আসবো। In the case of a function of two variables, the Hessian matrix may be neither positive nor negative definite. এই দুটো কেসে যা হলো, Hessian matrixটা না পজিটিভ ডেফিনিট না নেগেটিভ ডেফিনিট, ইন্টারমিডিয়েট একটা কেস। যদি সেই কেস হয় at the point x star, এটা আগেই ভ্যালিড, when the necessary conditions are already satisfied. In such case, those points are called saddle points. বুঝতে পারলে? যখন necessary conditions are already satisfied and the Hessian matrix is neither positive definite nor negative definite, then these points are called saddle point. These points are called saddle point. It is the nature of a point, saddle point. Okay. Nature of J is indefinite. Nature of the point is saddle point. Understand? Nature of J যখন negative definite, nature of the point is maximum. Nature of J is positive definite, nature of X is minimum. তো কোনটা Hessian matrix এর ক্যারেক্টারিস্টিক, কোনটা পয়েন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক, কোনটা ফাংশনের ক্যারেক্টারিস্টিক, ইন্ডিভিজুয়ালি সেগুলোকে ভালো করে বোঝো। In such case, the point is called saddle point. The characteristic of a saddle point, কিছু characteristics আছে, এটা স্ক্রিনশটটা নাও। The characteristic of a saddle point is that it corresponds to a relative minimum or maximum with respect to
one variable and a relative minimum or maximum with respect to the second variable. মানে স্যাডেল পয়েন্টে একটা ভ্যারিয়েবল x1 ভ্যারিয়েবলের রেসপেক্টে কোনো সময় মিনিমাম হতে পারে, x2 ভ্যারিয়েবলের রেসপেক্টে এবার কোনো সময় ম্যাক্সিমাম হতে পারে। স্যাডেল পয়েন্টের ক্ষেত্রে অনেকটা ভ্যারি করে। এখানটাতে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছে, দেখে নিন। সো প্রবলেমটা ক্লিয়ার? প্রবলেমটা ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রবলেমের স্টেপগুলো আরেকবার বলছি। এটা খুব ছোট করে দেওয়া আছে, যেহেতু এটা বই থেকে ডিরেক্ট ছবি তোলা। যখন করছো তোমরা বুঝতে পারছো এই টেবিলটা বানাতেই অনেকগুলো স্টেপস লাগছে। সো পরপর করে যদি আমি স্টেপস বলি, ফার্স্ট you have to satisfy the necessary condition. What is the necessary condition? For multivariable case, you have to take the first partial derivative and put the first partial derivative is equal to 0. Del f del x1 is equal to 0, del f del x2 is equal to 0. And এটা থেকে you have to determine the satisfied points. Okay, 4টে পয়েন্ট বেরোলো for 2 sets of variables. 3টে হলে আরো 2টো পয়েন্ট হয়তো বেরোতো, বা যাই হোক। সো এক মিনিট দাঁড়াও। So this is, up to this it is satisfying the necessary condition, and for satisfaction of the sufficient condition you have to determine the second derivatives, partial second derivative, after determining the partial second derivative you have to create the Hessian matrix. You have to create the Hessian matrix with the partial derivatives, partial second derivatives, and then you have to determine the principal components. Here it is called the determinants. The first determinant J1, the second determinant J2. If it is a matrix 3 by 3 of order 3 by 3, then third determinant J2 will be 3 cross 3 একটা determinant হবে, right? Now you have to determine the value of the first determinant, the value of the second determinant, and you have to determine the nature of the Hessian matrix at each and every point x. You have to determine the first determinant, the second determinant, and the nature of the Hessian matrix at each and every point, right? If the nature of the Hessian matrix is positive definite, can a positive definite, all the values of J1 and J2 are positive, then you can conclude the nature of the points are relative minimum. The points are at relative minimum and fx is this one. এটা টেবিল করেছে বিকজ যদি এটা তুমি প্যারাগ্রাফ করে লিখতে যেতে পুরো জিনিসটা ছড়িয়ে যেত, এক্সামিনারও ভালো করে বুঝতে পারতো না। সো টেবিল ফরম্যাটটাই সবচেয়ে ভালো। তুমি এটার বাইরে যাই করো, লাস্টে একটা টেবিল অবশ্যই দিয়ে দিও। বুঝতে পারলে কি বলছি? ক্যালকুলেশন তো তোমাকে বাইরে করতেই হবে, তুমি ক্যালকুলেশন বাইরে করো, বাট একটা টেবিল এটা দিয়েই দিও, না হলে সত্যি বোঝা যাবে না। প্রবলেমটা অনেক বড় হয়, অনেক বড়। আচ্ছা, at when the points are okay, points na, when the value of the determinants are like this, at J1 the value is -1 to the power 1 minus, at J2 -1 to the power 2 plus, at J3 -1 to the power 3 minus, যদি এরকম ভাবে এগোতে থাকে then nature of J is negative definite and you can conclude the points are maximum and determine the value. Elsewhere, when the points are, when the nature of J is neither positive definite or negative definite, you can conclude the nature of J is indefinite. In such cases it is called, the points are called saddle points and the value of x will be this.
বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? আশা করি ক্লিয়ার। হ্যাঁ ম্যাম। এটা একটা মানে এটাও খুব ছোট করে দেওয়া আছে বইতে। এই প্রবলেমটা খুব ভালো একটা প্রবলেম। দেখো কোনো ভ্যালু নেই, জাস্ট K1 K2 K3 দিয়ে সলভ করেছে। প্রবলেমটা ভীষণ ভালো প্রবলেম। ওকে, তার আগে আমি একটা খুব ইজি একটা প্রবলেম করেছি, 3টে ভ্যারিয়েবল বলে দেখাচ্ছি। ভেরি ইজি প্রবলেম, দেখে নাও। Find the extreme points of the function. Find the extreme points of the function. ভ্যারিয়েবল কি x y z। এটা খুব ইজি প্রবলেম, কিন্তু কিছু নেই প্রবলেমটাতে, শুধু 3টে ভ্যারিয়েবল বলে দেখাচ্ছি। del u del x, del u del y, del u del z। necessary condition তো del u del x is equal to 0, del u del y is equal to 0, del u del z equal to 0। যখন ডিটারমাইন করবে তখন দেখবে x equal to 0 আসবে, y equal to 0 আসবে, z equal to 0 আসবে। So the points are 0 0 0। Is it okay? The points are 0 0 0। Fine. Now second derivative। second derivative তার মানে কি হবে? del 2u del x2, del 2u del y2, del 2u del z2, এই অবধি শেষ না? del 2u del x del y, del 2u del x del z, del 2u del y, কি কিছু বলছো? del 2u del x del y, del 2u del x del z, del 2u del y del x, del 2u del z del x, আর একটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে y এর সাথে। হ্যাঁ, del z del x আর del z del y। ঠিক আছে? del 2u del x del y, del 2u del x del z, del 2u del y del z, del 2u del y del x, del 2u del z del x, del 2u del z del y। ক্লিয়ার? সবকটা হয়েছে? দেখো, দেখে নাও, সবকটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করেছি। তো হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স del 2u, ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে গিয়ে এভাবে হয়। হ্যাঁ, এই h1 h2 h3, h1 h2 h3, মানে তুমি যদি ম্যাট্রিক্সটা তুমি একটু লিখে নাও ম্যাট্রিক্সটার উপরে h1 h2 h3, বুঝতে পারলে? কলাম 3টের নাম বলছি, h1 h2 h3, রো 3টের নাম আবার h1 h2 h3, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। সো ফার্স্ট রো ধরে ধরে এগোবে, রো ধরে এগোবে, কলাম ধরে না। ফার্স্ট ম্যাম হচ্ছে, একটা প্রশ্ন ছিল, বলো। বলছি ডেল ইউ ডেল এক্স যেটা করেছেন না ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যেটা, হ্যাঁ, ওটা তো 2x² হলো, আর ভুল করেছি, 4xy হবে। ভুল করেছি, 4xy তো 4y হবে না ম্যাম ওটা? আর ভুল করেছি। 4xz ভুল করেছি। দাঁড়াও, 2x, পরেরটা নেই, তারপরেরটা হচ্ছে গিয়ে 4y। জেডটাও তাই, তাই না? হ্যাঁ দুটোই ম্যাম। 4, দুটোই 4। তাহলে তো এটা হচ্ছে না, তাহলে তো এটা 0 হচ্ছে না। 0 না হলে তো পুরোটাই পাল্টে যাবে। তারা একটু ভাবতে দে। এটা 0 না হলে পুরোটাই পাল্টে যাবে। পুরো
প্রবলেমটাই জিরোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটার কোএফিসিয়েন্ট গুলো চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে h⁴ করলে হবে না। 2xy যদি করি, 2xz যদি করি, তাতে কি হচ্ছে? এই হবে, হবে, 0 হবে। এটা তো 0 হবে। এগুলো যদি সলভ করি আমি, এটা তো 0 হবে। তার মানে এই ভ্যালুটা হচ্ছে x প্লাস 2y ইন্টু 2z, তাই তো? ডেল হ্যাঁ ম্যাম। ডেল x এর ভ্যালু একটু করে দেখ তো, এটাও 0 হবে। দুটো দুটো করে সলভ করে একটু দেখ, 0 হতেই হবে। হয়ে যাচ্ছে তো, এখান থেকেই তো দুটো কেটে যাচ্ছে। এই তো 2y এখান থেকে কেটে গেল, এখান থেকে x ইয়ে হয়ে গেল। তাহলে হচ্ছে 3z ইজ ইকুয়াল টু 0, z এর ভ্যালু 0। এখানটাতে 2y, এই দুটো থেকে 2 আর 2 চলে গেল, x চলে গেল। হ্যাঁ, 0 হচ্ছে। এটা 2y আর 2z দিলেও 0 হবে। ওকে, ভুল নেই, ভুল হয়নি, এটাও 0 হচ্ছে। একটু করে দেখো। ওকে, আমি এখানটাতে এইটাতে ভুল করেছি। 2x প্লাস 4y প্লাস 4z হবে, আর তার মানে এখানটাতে 2 কমন নিলে x প্লাস 2y প্লাস 2z থাকবে, তাতেও 0 হবে। তাতেও পয়েন্টটা 0 0 0ই থাকবে। পয়েন্টটা 0 0 0 থেকে পাল্টে গেলে পুরো প্রবলেমটা পাল্টে যাবে। আমি তাই পয়েন্টটাকে রাখতেই হবে। ঠিক আছে, একটু এটা করে দেখো 0 0 0 পয়েন্টটাই আসছে কিনা। তো আমি হেজিয়ান ম্যাট্রিক্স থেকে এগোচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, কন্টিনিউ করবো হেজিয়ান ম্যাট্রিক্স থেকে। হ্যাঁ ম্যাম করছি। হেজিয়ান ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে Hessian matrix of U x y z is first element del 2u del h2। ঠিক আছে, সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে এখানটাতে দিতে বলেছিলাম h1 h2, তার মানে সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে del h del y। del h del y কোথায়? this one। del 2u del h del y, this one। ওকে, বোঝো? এই এলিমেন্টটা হচ্ছে del h del z, del h del z is this one 4। ওকে, এটা হচ্ছে ডেল ওয়াই ডেল এক্স। ঠিক আছে, শুনছো সবাই? বুঝতে পারছো? সেকেন্ড ম্যাম। লাইনের ফার্স্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে ডেল ওয়াই ডেল এক্স 4। সেকেন্ড লাইনের সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে ডেল ওয়াই 2 8। সেকেন্ড এলিমেন্ট সেকেন্ড লাইনের থার্ড এলিমেন্ট হচ্ছে ডেল ওয়াই ডেল জেড। ডেল ওয়াই ডেল জেড কোথায়? 16। থার্ড লাইনের ফার্স্ট এলিমেন্ট ডেল জেড ডেল এক্স, ডেল জেড ডেল এক্স কোথায় কোথায়? 4। সেকেন্ড এলিমেন্ট del z del y 16, third element del z2 8। Clear? Hessian matrix 3 cross 3। row wise বসাবে x y z or x1 x2 x3, column wise বসাবে x y z or x1 x2 x3। যখন নামটা বলবে তখন row wise আগে আগে রো তারপর কলাম। তার মানে x x x y x z y x y y y z z x z y z z। এবার ক্লিয়ার? সো ডিটারমিনেন্টস, লিডিং মাইনর আর প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট যা বলো। h1 ফার্স্ট এ 2, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট 2 4 4 8, থার্ড ওয়ান 2 4 4 4 8 16 4 16 8। প্রথমটার ভ্যালু পজিটিভ, সেকেন্ডটার ভ্যালু 0, থার্ডটার ভ্যালু নেগেটিভ আসবে। So add 0 0 0, value of h1 2, value of 0 0, value of h3 মাইনাস। কোনো চান্সই নেই এটা কিছু হওয়ার। পজিটিভ না, পজিটিভ ডেফিনিট না,
নেগেটিভ ডেফিনিট তো একেবারেই না, প্রথমটাই সাইন পাল্টে গেল, সেকেন্ডটা আবার 0 হয়ে গেল। তো এটা পুরো একটা অন্য কেস, এটা হচ্ছে নেচার অফ ইউ ইজ স্যাডল পয়েন্ট। ওকে, 3টে ভ্যারিয়েবল দিয়ে দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম। এই প্রবলেমটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। প্রবলেম সলিউশন আমি নেক্সট দিন বুঝিয়ে দেবো প্রবলেমটা, বা যদি তোমরা বুঝতে পারো তো বলো। ভালো প্রবলেম, এটা আমি ক্লাসে করাই, আর এটা একটা প্রবলেম করাতে আমার পুরো ক্লাস লাগে, বোর্ডের এদিক থেকে শুরু হয় ওদিকে চলে যায়। এই প্রবলেমটা আমি ক্লাসে করাই, আর এটা এই একটা প্রবলেমে আমার পুরো ক্লাস লাগে। প্রত্যেকটা প্রবলেম মোটামুটি একটা প্রবলেম করে সেকেন্ড প্রবলেম করানো আর ক্লাসে যায় না। আমি এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, প্রবলেমগুলো ক্লাসে বোর্ডে মুছে মুছে প্রত্যেকটা স্টেপ রিপিট করে করে করাতে যা টাইম লাগে, এই এক একটা প্রবলেম আমার এক একটা ক্লাস প্রায় লেগে যায়, বা 1.5খানা প্রবলেমে একটা ক্লাস হয়ে গেল, টাইম হয়ে গেল, এইরকম হয় কেসটা। এই প্রবলেমটা আমি শেষও করিনি, আমি জানিও না অ্যান্সার কি হবে, আমি কিছুই করিনি, জাস্ট প্রবলেমটা এই অবধি করা আছে, ঠিক আছে না ভুল আছে দেখে নিও। এই প্রবলেমটা একটু চেক করে নিও, ভুল হতে পারে, আমি প্রবলেমগুলো আবার আমার রিচেক করতে হবে, খাতাতে করেছিলাম ভালো করে করা হয়নি। ঠিক আছে, এই অবধি ওকে। তাহলে 1, 2, 3, 4টে প্রবলেম করলাম মাল্টিভেরিয়েবলের, এনাফ, প্রচুর। মাল্টিভেরিয়েবলের এই 4টে প্রবলেম খুঁজে পেতে আমার মানে দম বেরিয়ে যাচ্ছে, এগুলো খুঁজে পাওয়াই যায় না, বইতে নেই। এই প্রবলেমটা দেখো, এটা একটু নিজেরা সলভ করবে, হ্যাঁ? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, বলছি ম্যাম যে এই প্রবলেমটায় বলো। x1, x2 ইকুয়াল টু, প্রথমে মানে কোশ্চেনে আছে -x1 কিউব দিয়ে শুরু হয়েছে। ও আবার আমি যে হ্যাঁ কি ওটা লিখছি না, প্রবলেমগুলো সব রাত্রে বসাচ্ছি। -x1 কিউব আছে, গিভেন দ্যাট বলে যে লাইনটা হ্যাঁ, লেখা আছে। ফার্স্টেই মিলছে না, দাঁড়া, প্লাস দিয়েই কর, প্লাস দিয়ে করে দেখ কি আসে। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা তাহলে আজকে এই অবধি থাক। নেক্সট উইকে আমাকে একটা ক্লাস একটু দিয়ে দাও না, এই উইকেও দিলে না, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, অনেক দূর হয়ে গেছে আমাদের, আমরা আর শুধু এই ইকুয়ালিটি কনস্ট্যান্টটা করব, আমাদের হয়ে যাবে। তাও এই শুধু তো দেখানো আর ইয়ে করা, সময় তো খুব বেশি লাগছে না, বোর্ড ওয়ার্ক নেই ম্যাম দেখে মানডে টাইম তো বেশি লাগছে না। মানডে হবে না, এই মানডে তো আমার কলেজ যেতে হবে, মানডে করে আমি মানডে টিউসডে আমার কলেজ যাওয়া থাকে, বুধবার আচ্ছা ম্যাম, বৃহস্পতিবার। বুধবার কেএম স্যার আর এসবিএম ম্যাম এর ক্লাস থাকে, হবে না। বৃহস্পতিবার একটা ক্লাস থাকে, দেখছি বৃহস্পতিবারটা দেখছি, ডিসকাস দেখে করে নাও, বলবো। বৃহস্পতিবার হলে আমাকে দিও, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সিলেবাস ডিসেম্বরেই শেষ করে দিতে পারবো, যদি আর 3টে ক্লাস পেলে আমি করিয়ে দেবো, যদি 3টে ম্যাম পাই। সেম কবে থেকে হবে কোনো বলতে পারবেন, মানে মোটামুটি একটা রাফ আইডিয়া? রাফ আইডিয়া জানুয়ারির মিড তো অবশ্যই, মানে এটা আমি মিনিমাম বললাম, এখন তার রেট হলে বলতে পারবো না। ম্যাম এত জানুয়ারির তাড়াতাড়ি? 15, জানুয়ারির 15 থেকে ধরে নিতে পারো, তারপর জানি না, এটা রাফ আইডিয়া চাইলে বলে, আমার কাছে কোনো আইডিয়া নেই, তোমরা হ্যাঁ ওই জিজ্ঞেস আর কি, মানে করলে তাই আমি বললাম। না, আমি আমার সিলেবাস আর জানুয়ারি অবধি টানার প্রয়োজন নেই, তারপরে একটা ক্লাস দেবো তোমাদের যা প্রবলেম হচ্ছে তার উপর, আমার আর 3টে থেকে 4টে ক্লাস হলে হয়ে যাবে আরামসে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থার্সডে একটু দেখে আমাকে জানিও। ওকে, থ্যাংক ইউ, রিলিভ করছি।